ഓണമെന്നാൽ മലയാളിക്ക് ഉത്സവമാണ്. അത്തം തൊട്ട് 10 നാൾ നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന വർണ്ണങ്ങളുടെ മഹോത്സവം. ഓണക്കാലത്ത് മുറ്റം നിറയെ പൂക്കളമൊരുങ്ങുവാനുള്ള പൂവുകളെത്തുന്നത് തോവാളയിൽ നിന്നാണ്. കന്യാകുമാരി ജില്ലയിൽ നാഗർകോവിലിന് സമീപത്തെ തോവാള. സഹ്യപർവ്വതത്തിൻ്റെ താഴ്വരയിൽ തമിഴ് മക്കൾ കേരളത്തിനായി കാത്തു സൂക്ഷിച്ച പൂക്കൂട. തോവാള പുഷ്പ മാർക്കറ്റിനെ ഒറ്റ വാക്കിൽ അങ്ങനെ വിശേഷിപ്പിക്കാം. പുലർച്ചെ 4 മണിക്ക് തോവാള മാർക്കറ്റ് ഉണരും. സമീപ പ്രദേശങ്ങളായ ഗ്രാമങ്ങളിൽ നിന്നാണ് അധികം പൂവുകളും മാർക്കറ്റിൽ എത്തിയിരുന്നത്. കൂടാതെ ബംഗളൂരു, ഹൊസൂർ, മധുര, സേലം എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്നെല്ലാം പൂവുകൾ എത്തുന്നുണ്ട്. வர எண்ணெய் கொஞ்சம் சூடு பிடிச்சிருக்கு.
இந்த 2 நாளில் எதிர்பார்க்கும் ஓணத்தொட்டி மக்கள் வந்தால் சந்தோஷமாக இருக்கும். கூட்ட குறைவு தான், முன்னாடி போன வருஷத்தோட இந்த கம்பெனி போது கூட்ட குறைவு தான். ரொம்ப இந்த வயநாடு பிரச்சனைனால அவங்க ஓணம் கொண்டாடலாம்னு கேரளாவில் சொன்னனால கொஞ்சம் மக்கள் வரத்து கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்குது. மக்கள் வந்தால் நமக்கு கொஞ்சம் வியாபாரம் இருக்கும், வியாபாரிகளுக்கு கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும். கேந்தியில் அன்னைக்கு பன்னீர் ரோஸ் 80 ரூபா விற்காங்க, ரோஸ் 150 ரூபா, மீடியமான விலைகளில் இருக்குது. கேந்தி 40 ரூபா, செவந்திகள் 150, 200 அந்த ரேட்டில் இருக்குது. வயநாடு இருக்கிற காலேஜ் எதுவுமே ஃபங்க்ஷன் ஓணம் பண்டிகை எடுக்காதனால அவங்க கூட்டம் கொஞ்சம் குறையும், ஸ்டூடெண்ட் கூட்டம் கம்மியாக தான் இருக்குது. எங்களுக்கு வியாபாரம் துளசி ஓணத்துக்கு எடுக்க மாட்டாங்க, கோயிலுக்கு விசேஷம் மட்டும்தான் எடுப்பாங்க. மற்ற போலாம் போயிட்டுருக்கு, குறைவாக தான் வருதாங்க, ரொம்ப பேர் வரல. எப்பவும் போல் அவ்வளோ ஓணத்துக்குள்ள கூட்டம்னு வரல, குறைவு தான். சரி. പുലർച്ചെയാകുന്നതോടെ ലോറികളിൽ പൂവുകൾ മാർക്കറ്റിലെത്തും. പിന്നെ തിരക്കിട്ട കച്ചവടമാണ്. வியாபாரம் டல்லு தான், ஓனம் இல்லாதனால கொஞ்சம் டல்லாக தான் போயிட்டுருக்கு. பூக்கள் எல்லாம் கொஞ்சம் விலை குறைவு தான், பெரிய அளவில் ஒன்றும். நார்மலாக ஓனம் இருந்துச்சுன்னா கொஞ்சம் ஓரளவுக்கு விற்கும். இப்போ லோடிங் நிறைய இருக்குது, ஆனால் தொழில் அந்த அளவில் இல்லை, மக்கள் வரத்து அவ்வளோட்டு இல்லை, அதனால் பிஸ்னஸ் கொஞ்சம் டல். மக்கள் ஓனத்துக்கு திருவனந்தபுரம் எல்லா இடத்துலேருந்து இது பூ மேக்சிமம் உங்களுக்கு ஒசூர், திண்டுக்கல், ராயக்கோட்டை, சேலம் அங்கேருந்து எல்லா இடத்துலையும் வந்து இங்கேருந்து வெளி மார்க்கெட் எல்லாம் போகும். தோலூரில் இருக்குது, கொஞ்சம் கொஞ்சம் இருக்குது. வெள்ளை மல்லி, பிச்சிப்பூ இந்த மாதிரி ஐட்டம் இருக்குது நிறையா கிடையாது. பிச்சி, வெள்ளை மல்லி, அரளி இருக்குது. வேறு பாக்கி இந்த ஐட்டங்கள் அவ்வளோ சேலம், ஒசூர் அங்கேருந்து வரக்கூடியது. ஒவ்வொரு பூக்குன்னா இன்றைக்கி கேந்தி, மஞ்சள் கேந்தி 50 ரூபா விலை, ஆரஞ்சு கேந்தி 60 ரூபா, வெள்ளை செவந்தி 200 ரூபா, அரளி 100 ரூபா, இந்த அரளி 150 ரூபா, மிருபுள் ரோஸு 150 ரூபா, பன்னீர் ரோஸு 100 ரூபா. മഞ്ഞ ജമന്തി, ചുവപ്പ് ജമന്തി, അരുളി, താമര, റോസ്, തെറ്റി, തുളസി, കൊളുന്ത്, മാരിക്കൊളുന്ത്, ചി, മല്ലി തുടങ്ങിയ വിവിധയിനം പൂവുകൾ മാർക്കറ്റിൽ നിറവൈവിധ്യം ചൊരിയുന്നു. പൂവുകൾക്കൊപ്പം തന്നെ കൊഴുന്തും ഇവിടെ നിന്ന് ലഭിക്കും. കൊഴുന്ത് ഒരുതരം ചെടിയാണ്, ചെടിയുടെ ഇലയാണ്. ഒരു കാലത്ത് തെക്കൻ കേരളത്തിലെ ഉത്സവപ്പറമ്പുകളിലും അതുപോലെ തന്നെ ക്ഷേത്രങ്ങളിലുമൊക്കെ പൂജയ്ക്കും ആരതിക്കുമൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന സാധനമാണ് കൊഴുന്ത് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ചെടി. ഈ കൊഴുന്തിൻ്റെ 2 വിഭാഗങ്ങളാണുള്ളത്. ഒന്ന് ഈ കൊഴുന്തും അതുപോലെ തന്നെ മാരിക്കൊഴുന്ത് എന്ന് പറയുന്ന ഈ കാണുന്ന ചെടിയും. ഇത് രണ്ടും ഇവിടെ സുലഭമായി ലഭിക്കുകയും ചെയ്യും. ഇതിനും ആവശ്യക്കാർ ഏറെയാണെന്നാണ് ഈ വ്യാപാരികൾ പറയുന്നത്. இது கொழுந்து கோயிலுக்கு யூஸ் பண்ணக்கூடியது, ஆரம் கட்டி கோயிலுக்கு போடுவாங்க, வேறு எதுக்கும் யூஸ் பண்ண மாட்டாங்க, கோயிலுக்கு மட்டும்தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க. இந்த மாதிரி கொழுந்து அதுக்கு தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க, கோயிலுக்கு ஆரம் கட்டி தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க. வேறு இந்த மற்ற சாதாரண எதுக்குங்க யூஸ் பண்ண மாட்டாங்க. கோயிலுக்கு மட்டும் ஆரம் கட்டி போடுவாங்க, இல்லை சும்மா சாதாரணமாக வைப்பாங்க, கோயிலுக்கு முன்னாடி வைப்பாங்க. வேறு எதுக்கு யூஸ் பண்ண மாட்டாங்க, கோயிலுக்கு மட்டும்தான், വേറെ എന്തും கிடையாது. இதுக்கு கெட்டு 30 രൂപ, കിലോ 120 രൂപ കൊളുന്ത്. പ്രധാനമായും കേരളത്തെ ആശ്രയിച്ചാണ് പൂവിപണി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. ക്ഷേത്രങ്ങൾ, പള്ളികൾ, വിവാഹാവശ്യങ്ങൾ, ഉത്സവങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്ക് ആവശ്യമായ പൂവുകളും ഇവിടെ നിന്ന് കയറ്റി അയക്കുന്നുണ്ട്. ദിനംപ്രതി 50 ടണ്ണിലധികം പൂവുകളാണ് ഇവിടെ നിന്ന് കയറ്റി അയക്കുന്നത്. ഓണം സീസൺ ആകുന്നതോടെ
അത് ഇരട്ടിയിലധികമാകും. നിലവിൽ വയനാട് ദുരന്തത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ കേരളത്തിലെ ആഘോഷങ്ങൾ കുറഞ്ഞത് തിരിച്ചടിയായിട്ടുണ്ടെന്നാണ് കച്ചവടക്കാർ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നത്. இப்போ ஓணம்னால கேரளா கொஞ்சம் சரக்கு கூட போகும். இந்த வருஷம் ஓணத்துக்குள்ள அதுக்குள்ள ஸ்பெஷலிஸ்ட் ஒன்றும் கிடையாது. இன்னைக்கு தான் ஒரு 5 பேர் 6 பேர் 10 பேர் வந்திருக்காங்க. இது வரைக்கும் ஆளே கிடையாது. இந்த ஓணம் அங்கே வயநாடு பிரச்சனைனால ஓணம் அவ்வளோட்டு போல்ஸ் கிடையாது. அன்னைக்கு நாளைக்கு ஆட்கள் வந்தால் ஏதாவது உண்டு. இன்னைக்கு தான் ஒரு 10 பேர் வந்திருக்க கேரளா மக்கள். இது வரைக்கும் ஆளே வரல. அந்த வயநாட்டு பிரச்சனைனால கூட்டம் கம்ப்ளீட்டாக கிடையாது. இன்றைக்கி தான் மார்க்கெட்டில் ஒரு 10 பேர் கூட வந்திருக்காங்க. அதனால கொஞ்சம் வியாபாரம் ஒரு மாதிரி நடந்துகிட்ருக்கு. நேற்று வரைக்கும் ஒரு ஆள் வந்தது இல்லை. நார்மல் சைஸு மார்க்கெட்டில் ரொம்ப டவுனாக தான் இருந்து. இப்போ இன்றைக்கி 2 நாள் ஓணத்தினால கொஞ்சம் விலை கூடுதலாக இருக்குது. நார்மலான மாசி பங்குனி மாதங்களில் தான் கேரளா பார்த்து நிறைய வரும். மற்றபடி கடைகளுக்கு நாங்கள் இங்கேருந்து டேரெக்டாக இங்கேருந்து அனுப்பிட்டு கொடுத்துட்ருக்கு. சாலைக்கு இங்கேருந்து நிறைய வண்டி போயிட்டுருக்கு. மற்றபடி லோக்கல் தேவை இருந்தால் மட்டும் இந்த ஆட்கள் வரும். இங்கேருந்து இப்போ கொல்லம் எறணாகுளம் அங்கே வரைக்கும் சரக்கு டெய்லி வண்டி போயிட்டுருக்கு. திருச்சூர் வரைக்கும் போகுது. அதே மாதிரி கேரளா சபரிமலை ரோட்டில் அங்கே அந்த ரைட்டில் என்ன ஊர் கேரளா ரயில் அந்த சபரிமலை ரோட்லேயும் வண்டி போயிட்டுருக்கு. நார்மல்னாக்கி அந்த எல்லாமே ரேட்டில் இப்போ ரொம்ப சீப்பாக தான் இருக்குது. நார்மல் ரேட்டு அந்த ரேட்டே இன்றைக்கி வந்துட்டுருக்கு. பன்னீர் ரோஸ்லாம் கிலோ 60 ரூபா, மிரபல் 180 ரூபா, வெள்ளச்சவந்தி 220 ரூபா 200 ரூபா அந்த ரேஞ்ச் தான் விற்றுட்டுருக்கு. ரொம்ப காண்டமான விலை கிடையாது. 1-2 ஐட்டம் மட்டும் விலை கூடுதல். அந்த ஹாஸ்டல் பூன்னு நீல கலர் பூ இருக்குல்ல, அது மட்டும்தான் 350 ரூபா கிலோ. பாக்கி எல்லாமே நார்மல் ரேட்டு தான். விலை பூ விலையை கண்டு இது பண்ணும். ஒரு ஆளும் ஒவ்வொரு ദിവസத்துக்கு விலை வரும். ஒரு பீஸின்னு கெட்டுக்கூலி 3 ரூபா இதுக்கு விலை. அது பூ விலையை கண்டு ஒவ்வொரு எத்தனை கேட்டாலும் கட்டி கொடுக்கும். பாலம் கட்டியாக்காமல் ஒரு 2 பீஸ் நின்று 30 ரூபா. மற்ற நாளை கொஞ்சம் விலை கூடும். மற்ற நாளை 10 ரூபா. அப்படி அங்கே போகும். வியாபாரம் கொஞ்சம் சும்மா நியாயமாக வருது. இன்னும் நாளைக்கு நல்ல வியாபாரம் இருக்கும். நாளைக்கு தான் கூட்டம். நாளை ராவிலே நல்ல கூட்டம் இருக்கும். நாளை கழித்து ராவிலையும் கூட்டம் இருக்கும். அங்கே ஒரு மழை சரிவினால் கொஞ்சம் கூட்டம் கம்மியாக இருக்குது. இல்லாட்டா கூட்டம் இன்னும் நிறைய வரும். ആഘോഷങ്ങൾ കുറവാണെങ്കിലും നേരിട്ട് പൂവാങ്ങാനെത്തുന്ന മലയാളികൾ നിരവധിയാണ്. നമ്മളെ വെറൈറ്റിക്ക് അനുസരിച്ച് സാധനം കിട്ടും. ഇഷ്ടംപോലെ കളക്ഷൻസ് ഉണ്ട്. അത് പിന്നെ നമ്മളെ ഈ മീൻ മാർക്കറ്റ് പോലെ തന്നെ ഇതൊരു പൂവിൻ്റെ ചന്തയാണ്. നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളിടത്ത് പോയിട്ട് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ വാങ്ങാം. പിന്നെ നിങ്ങൾ കാണുന്നില്ലേ, ഇതാകുമ്പോൾ മൊത്തം വെറൈറ്റി സാധനങ്ങളാണ്. അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ വന്നിട്ട് വില നമ്മളെ ട്രിവാൻഡ്രമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് റീസണബിൾ വിലയാണ്. സംഭവം ഉഷാറാണ്. കാഞ്ഞിരംകുളം പെരുന്നാൾ പ്രദേശത്ത് നിന്നാണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ എല്ലാ വർഷവും 25 കൊല്ലമായിട്ട് നടന്നു. ഇത് 26 കൊല്ലമാണ്. 2000 സ്ക്വയർ ഫീറ്റിലുള്ള ആത്താപ്പൂക്കൾ എല്ലാ വർഷവും ഉള്ളതാണ്. കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം സിനിമാ താരങ്ങളടക്കം പല പ്രദേശമായ താരങ്ങളും വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ലക്ഷക്കണക്കിന് ആൾക്കാരാണ് കാണാൻ വരുന്നത്. നമ്മുടെ 25 കൊല്ലം കൊണ്ട് പൂവെടുക്കാൻ സ്ഥിരമായിട്ട് വരുന്ന സ്ഥലം തോവാളയാണ്. വേറെ എവിടെയും പോകുന്നില്ല. തോവാള മാർക്കറ്റ് തന്നെയാണ് ഈ പൂവെടുക്കാൻ വേണ്ടി ആശ്രയിക്കുന്നത്. എല്ലാവരും 2000 സ്ക്വയർ ഫീറ്റിലുള്ള ആത്താപ്പൂ കാണാൻ പെരുന്നാളിലോട്ട് വരണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. ഒരു ദിവസം തന്നെ ഏകദേശം 1 ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് വെളിയിലുള്ള പൂ മാത്രം എടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ മൊത്തം 5 ദിവസമായിട്ടാണ് പൂ എടുക്കുന്നത്. അത് പോയിട്ട് 50-ലധികം വിദഗ്ധരായ കരകൗശല വിദഗ്ധരാണ് അവിടെ പെരുന്നാളിൽ അത്തപ്പൂ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമായിട്ട് ഇരിക്കുന്നത്. ഞങ്ങൾ തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് വരികയാണ്. ഇവിടെ തോവാള മാർക്കറ്റിൽ വന്നാണ് പൂ മേടിക്കാൻ വന്നതാണ്. എല്ലാ കൊല്ലവും ഞങ്ങൾ ഓണത്തിന് വരാറുണ്ട്. 2-3 പ്രാവശ്യം വരാറുണ്ട്. ഇപ്പം പൂ പൊതുവേ കുറവാണ്. എന്നാലും അവിടുത്തെ അപേക്ഷിച്ച് വില തീരെ കുറവാണ്. നല്ല ലാഭമുണ്ട്. എല്ലാ കൊല്ലവും ഞങ്ങൾ വരാറുണ്ട് ഇവിടെ. ഞങ്ങൾ 1-2 പാർട്ടിക്ക് വേണ്ടി എടുക്കാൻ വരുന്നുണ്ട്. ഈ അത്തപ്പൂവിന് വേണ്ടിയാണ്, അല്ലാതെ നമ്മൾ ബിസിനസ്സിന് വേണ്ടിയല്ല, അത്തപ്പൂ ഇടാൻ വേണ്ടി. ഇപ്പം ഞങ്ങൾ വന്നിരിക്കുന്നത് പങ്കജേശ്വരിന്നാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഇവിടെ എല്ലാ കൊല്ലവും ഞങ്ങൾ ഇടാറുണ്ട്. ലാഭമുണ്ട് പൂ. അവർ നമ്മൾ വില പേശി ഇതിൻ്റെ ആളൊക്കെ നല്ല റേറ്റ് കമ്മി തന്നിട്ടുണ്ട്. ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങളിൽ പോയിട്ടാണ് ലാസ്റ്റ് ഇവിടെ എത്തിയാണ്. നല്ല അത്യാവശ്യം നല്ല കളക്ഷനും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം ഉണ്ട്. ഇത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ആൾക്കാർ പറഞ്ഞു ഇവിടെ കുറച്ചും കൂടെ നല്ല ഫ്ലവർ കിട്ടും, ഫ്രഷ് ആണെന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് രാവിലെ എത്തിയത്. കേരളത്തിൽ നിന്നാണ് രാവിലെ ഇങ്ങോട്ട് എത്തിയത്. വില കുഴപ്പമില്ല. നമ്മളിപ്പം മീൻസ് കേരളത്തിൽ കമ്പയർ ചെയ്യുന്നതിനേക്കാളും കുറച്ചുകൂടെ കുറവാണ്.
ഇവിടെ ബൾക്കായിട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിനകത്ത് ബെനിഫിറ്റ് നമ്മൾ കോമ്പറ്റീഷനുണ്ട്, അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഫ്ലവർ എടുക്കുന്നത്. മാർക്കറ്റിനകത്തായി ഒരു മുത്തുമാരിയമ്മൻ ക്ഷേത്രമുണ്ട്. പൂച്ചന്തയുടെ ഐശ്വര്യം മുത്തുമാരിയമ്മനാണെന്നാണ് പഴമക്കാർ പറയുന്നത്. തോവാളയിലെ ഈ വലിയ മാർക്കറ്റിന് പിന്നിൽ ഒരു ചരിത്രം കൂടിയുണ്ട്. അനിഴം തിരുനാൾ മാർത്താണ്ഡവർമ്മ മഹാരാജാവിൻ്റെ കാലത്താണ് ഈ മാർക്കറ്റ് ഇവിടെ പണി കഴിപ്പിച്ചത് എന്നാണ് വിശ്വാസം. ദക്ഷിണ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ പൂച്ചന്തയായ തോവാള സ്ഥാപിക്കുന്നത് തിരുവിതാംകൂർ രാജഭരണകാലത്താണ്. പത്മനാഭദാസനായ അനിഴം തിരുനാൾ മാർത്താണ്ഡവർമ്മ മഹാരാജാവാണ് പൂമാർക്കറ്റ് നിർമ്മിക്കുന്നത്. പത്മനാഭസ്വാമിക്ക് പൂജിക്കുവാനുള്ള പൂക്കൾ എത്തിക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടായിരുന്നു ഇത്. തോവാളയിൽ നിന്നും തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് പൂക്കളെത്തിക്കുന്നവരെ പൂപ്പണ്ടാരങ്ങളെന്നാണ് അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത്. പണ്ടുകാലത്ത് വിൽക്കാനെത്തിക്കുന്ന പൂവുകളിൽ ഭൂരിഭാഗവും തോവാളയുടെ സമീപ പ്രദേശങ്ങളിലെ ഗ്രാമങ്ങളിൽ നിന്നാണ് ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ചിരുന്നത്. നിലവിൽ പാടങ്ങൾ പലതും കരിഞ്ഞുണങ്ങുകയും കൃഷി കുറവ് വരികയും ചെയ്തെങ്കിലും തോവാള പരത്തുന്ന പുഷ്പഗന്ധത്തിന് യാതൊരു കുറവുമില്ല. വയനാട് ദുരന്തം തോവാളയിലെ കച്ചവടക്കാരെയും ബാധിച്ചെങ്കിലും ഈ ഓണക്കാലത്തും പ്രതീക്ഷ തുടരുകയാണ്. ഓണത്തിന് മുറ്റം നിറയെ പൂക്കളമിടാനുള്ള പൂവുകൾ തോവാളയിൽ സജ്ജമാണ്. വയനാട് ദുരന്തത്തിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ വ്യാപാരത്തിൽ ഇടിവുണ്ടെങ്കിലും വരും ദിവസങ്ങളിൽ വലിയ രീതിയിൽ കച്ചവടം നടക്കുമെന്ന വിശ്വാസത്തിലാണ് കച്ചവടക്കാരും.